ہمارے جیسا بندہ کیا ان کی عقیدت کو بیان کرے، کیا ان کی محبت کو بیان کرے، جنہوں نے سب کچھ لٹا کر مصطفیٰ کے قدموں کے اندر نچھاور کیا، بڑا مقام کمایا، بڑی شان کمائی۔ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا وہ اللہ سے راضی ہیں، خدا ان سے راضی ہو گیا ہے۔ یعنی اتنا کام کیا ہے دنیا کے اندر رہ کر، مصطفیٰ کی غلامی کے اندر اتنا راضی کیا مصطفیٰ کو انہوں نے راضی کیا، پھر خدا کو مصطفیٰ نے راضی کیا، تو ان کا بیڑا دنیا کے اندر بھی پار تھا اور آخرت کے اندر بھی پار ہے۔ تو ہم اسی نسبت سے، اسی حوالے سے نیکوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ نیکوں کے تذکرے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرما دے، اللہ تبارک و تعالی ہماری آخرت سنوار دے، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے نیکوں کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ کوشش یہی ہوتی ہے ان نیکوں کا تذکرہ کریں گے، ہو سکتا ہے ہمیں مصطفیٰ مدینے والے محبوب کے اوپر بڑا مان ہے، غلامی کے اوپر، اور یہی کہتے ہیں کہ صدا آئے گی، ضرور آئے گی محشر کے دن، اگر مصطفیٰ نہ بلائیں تو غلاموں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق ورگے، عمر فاروق ورگے، حیدر کرار، عثمان غنی ورگے اشارہ کر کے بتا دیں گے یا رسول اللہ یہ بھی آپ کا غلام ہے، دھرتی کے اوپر رہ کر، دنیا کے اوپر رہ کر تمہارا نام بھی بلند کرتا تھا، تمہارے غلاموں کا نام بھی بلند کرتا تھا۔ تو اس وجہ سے ان کے تذکرے ہماری زندگی کے اندر مسرت پیدا کرتے ہیں، ہماری زندگی کے اندر الفت پیدا کرتے ہیں، ہمارے سینوں کو صاف کرتے ہیں بغض اور کینے سے۔ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کا نام لینے سے اللہ دلوں کے زنگ کو مٹا دیتا ہے، اور یقیناً ان کا تذکرہ کیا کریں۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے دلوں کے زنگ مٹ جائیں تو پھر تذکرہ کیا کریں ابو بکر صدیق کا، تذکرہ کیا کریں عمر فاروق کا، تذکرہ کیا کریں حضرت عثمان غنی کا، تذکرہ کیا کریں حیدر کرار کا، شیر خدا کا۔ یہ وہ عظیم ہستیاں اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے بھی اندر آپ نے سماعت کی تھی کچھ باتیں حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے۔ یہ وہ غلام ہیں محمد مصطفیٰ مدینے والے محبوب کے، حضور بیٹھے ہیں مسجد نبوی کے اندر، صبح کا ٹائم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون سا ایسا بندہ ہے جو روزہ رکھ کر آیا ہے؟ سارے غلام بیٹھے تھے، سارے صحابی بیٹھے تھے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا تھا دل کے اندر کہ روزہ رکھوں گا، پر میں نے رکھا نہیں تھا۔ دوسری مرتبہ حضور نے پوچھا کون ہے جو روزہ رکھ کے آیا ہے؟ سارے غلاموں میں سے حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں بتانا نہیں چاہتا تھا، بس میں روزہ رکھ کے آیا ہوں۔ آپ نے دوسری مرتبہ پوچھ لیا تو میں نے بتا دیا کہ میں روزے کے ساتھ آیا ہوں۔ پھر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سا ایسا بندہ ہے جو صبح کے وقت کسی مریض کی عیادت کر کے آیا ہو؟ حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابھی تو نماز فجر ہوئی ہے، تو ابھی تو جائیں گے نماز پڑھ کر کسی مریض کی عیادت کریں گے؟ حضور نے فرمایا عمر تھوڑا سا چپ تو ہو جا، تھوڑا سا خاموش تو ہو جا۔ پھر دوسری مرتبہ پوچھا کون ہے جو مریض کو پوچھ کے آیا ہے؟ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا یا رسول اللہ میں کر کے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میری عقل تنگ رہ گئی، حضرت ابوبکر صدیق ابھی فجر کی نماز ہو رہی ہے، اس سے پہلے کس مریض کی عیادت کر کے آئے ہیں؟ حضور حضرت ابوبکر صدیق کو پتا تھا کہ حضور کب راضی ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے اگر مریض کو پوچھنے کے لیے جانا بھی پڑے تو ہم اس بات کی تنبیہ کروا کے آتے ہیں کہ بھئی میں چل کر آیا تھا، پہلے فون کر کے پوچھا گیا ابھی گھر کے اندر ہے یا نہیں ہے، تاکہ اس کو پتہ چلے ملک صاحب، قاری صاحب، خان صاحب، چودھری صاحب آئے ہیں۔ جتلانے کے لیے ہم جاتے ہیں، پر حضرت ابوبکر صدیق آپ کی عظمت کے اوپر قربان جائیں، آپ نے جتلانے کے لیے کام نہیں کیے بلکہ محمد مصطفیٰ کے کہنے کے اوپر یہ کام کیے ہیں۔ غلامی مصطفیٰ کی وجہ سے، کیونکہ وہ لمحے، وہ گھڑی، ایک روایت کے اندر یہاں اس ضمن کے اندر بات بتا دوں، آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینے کے اندر بڑھیا ایک رہا کرتی تھی۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں چل کر گیا، میں نے کہا اس بڑھیا کو میں تیرا کام کر دوں گا ثواب کمانے کے لیے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی غریب کی مدد کرو گے، کسی معذور کی مدد کرو گے، آپ نبی نے ہو، میں آپ کے گھر کا کام کروں گا۔
اس بڑھیا ماں نے پوچھا کون ہے تو؟ فرمایا میں عمر بن فاروق ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ اس بڑی ماں نے کہا ابھی تو نہیں آئے گا، ایک بندہ میرا کام کر رہا ہے وہی آئے گا۔ آپ نے فرمایا ماں کیا ہوتا ہے، میں بھی آ کر کام کروں گا وہ بھی کام کرے گا، اس کے اندر اور میرے اندر فرق کیا ہے؟ بوڑھی ماں نے کہا فرق تو بڑا ہے، وہ بڑے عرصے سے آ رہا ہے، میں پوچھتی ہوں کون ہے تو؟ وہ کہتے ہیں ماں تجھے میرے نام سے کیا ہے، کام تو ٹھیک کر رہا ہوں نا، جو ہو رہا ہے وہ آپ کا کام، میرا نام نہ پوچھیں۔ پر میں اتنے عرصے سے میں نام پوچھ رہی ہوں، وہ بتا نہیں رہا، ابھی تو پہلا دن ہے آیا ہے، پہلے اپنے نام کا تعارف کرا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ میرا نام عمر حضرت عمر فاروق ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میرے دل کے اندر خیال آیا کون ہے ایسا بندہ جو آ کر اس بڑی مائی کی صفائی کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے۔ پر میں ایک دن گیا، صبح کی نماز پڑھ کر گیا ہوں، کام ہو گیا ہے، پہلے کر کے چلا گیا ہے، دوسرے دن گیا، تیسرے دن میں تہجد کے وقت گیا، اس وقت میں راستے کے اوپر چھپ کر بیٹھ گیا، دیکھتا ہوں ہے کون؟ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک بندہ ہے، نقاب اوڑا ہوا ہے، نقاب پوش ہے، چہرہ چھپایا ہوا ہے، پاؤں کے اندر جوتے نہیں ہیں، ایسا ایسا قدم اٹھا کر رکھ رہا ہے، گھر کے اندر داخل ہوا، اس بڑی مائی کے گھر کے اندر کام کیا، صفائی کی، حتیٰ کہ پرانے زمانے کے اندر یہ واش روم تو اب بنے ہوئے ہیں، اسی طرح دیوار یا کپڑا دیا ہوا تھا، اس کے اندر پخانہ وغیرہ کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق اس کے واش روم کو صاف کرتے، بڑی ماں کے فرمائے اٹھا کر باہر پھینکتے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں پریشان تھا بندہ کون ہے، جب واپس آئے تو میں راستے کے اوپر کھڑا ہو گیا، منہ ڈھکا ہوا ہے، میں نے کپڑا ہٹایا، سامنے دیکھا تو تڑپ گیا، میں نے دیکھا عام حسینی حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ میں نے کہا ابو بکر اس رات کے لمحے کے اندر تو آتا ہے اور منہ ڈھک کر آتا ہے، جوتے اتار کر آتا ہے، وجہ سمجھ نہیں آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا عمر تمہیں نہیں پتا، میں نہیں چاہتا کہ کوئی دیکھ لے کہ ابو بکر صدیق نیکی کرنے جا رہا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے جوتے پہن کر جاؤں، آواز آئے کوئی اٹھ پڑے، کوئی بیدار ہو جائے، اس لیے یہ میرا معاملہ ہے یا میرے خدا کا معاملہ ہے، میں نہیں بتانا چاہتا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے اللہ کی عزت کی قسم، میں نے کہا ابو بکر میں تو بڑی کوشش کر رہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ نیکیوں سے بڑا آگے نکل جاؤں گا، میں تو یار غار کی ایک نیکی کا مقابلہ کر رہا تھا، یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہیں جو رات کو اٹھ غریبوں کی مدد کیا کرتے ہیں، یعنی ان کا مزاج تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ایسی تھی، غلامی کے اندر ایسے آئے تم بتانا تک بھی گوارا نہیں کرتے۔ ہم تو یہاں ایک کام کریں جب تک پورے محلے کو نہ بتائیں تو اس وقت تک سکون نہیں آتا رگوں کے اندر، میں نے مسجد بنوا دی، میں نے فلاں کام کر دیا، میں نے فلاں کام کر دیا، یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق کی سیرت اٹھا کر پڑھیں، کبھی اس بات کے اوپر یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ غلامی کی ہے یا یہ کام کیا ہے۔ اور سن اگر یہ ایمان تھا، یہ عقیدہ تھا اور حضور حضرت ابو بکر صدیق کا خدا کے اوپر اتنا اطمینان تھا، ابو بکر نہیں بولے خود خدا کی خدائی بولے اور اللہ بول اٹھا، فرمایا محبوبہ یار غار ورگا تیرا اور یار کوئی نہیں۔ میں جس طرح آپ اس وقت کام کرتے ہیں ایسے پھر آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کی عزت، آپ کی رفعت، آپ کی شان خود خدا بتانے لگ جاتا ہے، پھر آیات نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر اللہ قرآن بنا کر محمد مصطفیٰ کے سینے کے اوپر نازل فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق نے ساری زندگی غلامی کے اندر گزاری اور غلامی کر کے دکھائی، اور بالکل یہ نہیں ہے کہ دکھاوا، احسان جتلایا، اور یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے میں نے آپ کو جو بتایا ہے، یہاں تو لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، کوئی غریب ہو کوئی، اور تو اکثر ایسا ہوتا ہے مدارس کے اندر کوئی واش روم وغیرہ صاف کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، ہر بندہ حقارت کی نظر سے کسی اور کے گھر جانا، یہ کام کرنا، یہ مصطفیٰ کی غلامی سے آتا ہے۔ جو حضور کی صحبت کے اندر آ جائے، اگر خدا کو راضی کرنا ہو، مصطفیٰ کو راضی کرنا ہو، پھر ان کاموں سے خدا بھی خوش ہوتا ہے، مدینے والا مصطفیٰ بھی خوش ہوتا ہے۔ پھر جب یہ مرتبہ جس یہاں پوزیشن ہوتی ہے جو میں بات بتا رہا تھا، فرمایا میں
मरीज की इयादत करके आया हूँ। हजरत अबू बकर, तीसरा सवाल, हुजूर ने फरमाया कौन है ऐसा बंदा जो सुबह सुबह गरीब को खाना खिला कर आया हो, नमाज से पहले पहले कौन गरीब को खाना खिलाकर। दूसरी मर्तबा हुजूर ने पूछा, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हाथ किया खड़ा किया, या रसूलल्लाह बताना तो नहीं चाहता था लेकिन पूछने वाले आप हैं तो मैं बता देता हूँ, मैं हूँ जो मैं सुबह सुबह नमाज से पहले एक गरीब को खाना खिलाकर मस्जिद नबवी के अंदर आया हूँ। यानी इतना ख्याल रखना। और शरीयत जब ये नहीं है, हमने कलमा पढ़ लिया तो हम शरीयत के ऊपर चलते नहीं, अमल नहीं करते। हजरत अबू बकर सिद्दीक की ये शान थी, जब कलमा पढ़ लिया तो फिर पूरे पूरे, ऐसे नहीं है कि बस थोड़ा सा हिस्सा इस्लाम का इस्तेमाल कर लिया, जिस तरह टच दे देते हैं लोग के मुसलमान हूं, पर मैं नहीं, फिर तन मन धन हर चीज मोहम्मद मुस्तफा के कदमों के ऊपर कुर्बान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि मैं घर से निकला, मेरे दिल के अंदर ख्याल था आज थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, जमात की एक रकात निकल जाएगी। मैं घर से निकला, अभी इरादा करके गया, अभी वुजू भी वहां जाके करूंगा, हो सकता है शायद मैं जमात के अंदर शामिल हो जाऊं, वरना मैं थोड़े से जल्दी के अंदर कदम उठाने लगा। दिल के अंदर ख्याल था अब मैं जा रहा हूं, हो सकता है कि मेरी रकात निकल जाएगी। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं जिस वक्त मैं पहुंचा वुजू खाने, उस वक्त अब तो ये टूटियां हैं, नलके लगे हुए हैं, कुएं का उस वक्त पानी निकाला जाता था, वुजू किया जाता था। आप फरमाते हैं कि जिस वक्त मैं पहुंचा मस्जिद नबवी के करीब, मैं अजब मामला देखता हूं। जरा बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु आप फरमा देने में चल दिया मैं पहुंचा मस्जिद नबी दे अंदर, मस्जिद नबी दे करीब पहुंचे। दो नौजवान देखे ने मैं, सफेद दाढ़ी वाले, सोने सोने चेहरे वाले, सफेद पगड़ियां वाले, दस्तारा वाले। एक ने तौलिया उठाया होया, कपड़ा उठाया होया, दूसरा फरमाया एक डोल उठा के मेरे सामने खड़ा हो गया, इशारा कर दे सोने अबू बकर आ जाना, मैं तेरा वुजू करावांगा। दूसरा कपड़ा उठा के खड़े, अबू बकर जल्दी कर ले, मदीने वाले मुस्तफा नमाज पे पढ़ा देने आ जा। एक बंदा वुजू करवा दे, दूसरा बंदा तौलिए दे नाल कपड़े दे नाल मैं अपनी जबान दे अंदर कहता जावा। हजरत अबू बकर सिद्दीक दा वुजू पिया फरमा दे, दूसरा बाजू पिया साफ कर दे ते चेहरा पिया साफ कर दे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु आप फरमा देने मैं पहुंचा मस्जिद नबवी दे अंदर, पहली रकात मदीने वाले मुस्तफा रुकू दे अंदर खड़े ने और तस्बीह बुलंद पे कर दे रहे, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम। फरमाया मैं नमाज पढ़िए, एक रकात हुई है, दूसरी हुई है, तीसरी हुई है, हत्ता के 4 रकात हुई ने। मदीने वाले मुस्तफा ने सलाम फेरिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मदीने वाले मुस्तफा ने सलाम फेरिया, सहाबाए किराम हाजिर हुए ने, सोने मन मोने बड़ा अरसा हो गए तुहाडे पिछे नमाज पढ़दिया कदे इतना रकू लंबा नहीं करया जितना अज रकू लंबा कर छोड़े है। रकू दे अंदर गए, उठन का नाम नहीं लिता, तुसी बड़ी देर रकू दे अंदर तस्बीह बुलंद करते रहे हो। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, सहाबा गलवा कीवें बड़ा तवील रकू में करया, पर एदे अंदर मामला कुछ और सी। सोने दसो ना के मामला दरपेश आया, के वजह पेश आई है जिहदी वजह तो तुसी रकू नूं लंबा कर छोड़िया। मदीने वाले मुस्तफा ने रुख करया, हजरत अबू बकर सिद्दीक नूं बुलाया, गुलाम आ जाना, जरा करीब आना, मेरे कोल आके बैठ जाना। हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर दे नाल जाके बैठ गए ने। अल्लाह दे नबी ने फरमाया, सहाबा जदू मैं रकू दे अंदर गया माना, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए ने मेरी बारगाह दे अंदर, मेरे गोडियां तो घुटनियां तो पकड़िया, फरमाया सोनिया मन मोनिया जरा ठहर जाओ ना, अजे उठना नहीं, रकू तो तुहाडा यारे तुहाडा गुलाम है,
अबू बकर सिद्दीक जेदा ना है घर तो चल के आंदा पे आए दिल दे अंदर ख्याल करदा आंदे हो सकदा है मेरी रकात ना चुक जावे। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया जिब्राइल ने मेरे गोडियां तो पकड़िया घुटनियां तो पकड़िया सोने ठहर जा अबू बकर मान दे। मैं सहाबा इस वास्ते मैं रकून लंबा कर छोड़िया क्योंकि मैं आपे नहीं करया खुदा दा हुक्म आया मैंने रकून लंबा कर छोड़िया। मैं फिक्रा देना चाहना नमाज खुदा दिए पढ़ने वाले मुस्तफा ने पर गल आइए अबू बकर सिद्दीक दी गल आइए मुस्तफा दी गुलामी दी पता चलिया जेड़ा हुजूर दा गुलाम होवे ना ओदे वास्ते खुदा अपनी नमाज़ां भी लंबियां करा ओदे वास्ते अल्लाह अपनी नमाज नूं लंबा करवा जानदा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर मैं तई नमाज नूं लंबा करया। फरमाया अबू बकर फरमाया तेनू पता है जेड़ा डोल दे नाल तेरा वुजू करवांदा रहा ओ कौन सी सोनिया मैनू नहीं पता ओ कौन है। फरमाया जिन्हें कपड़ा उठा के तौलिया उठा के तेरे हाथ साफ करे ने बाजू साफ करे ने चेहरा साफ करया तेनू पता है कौन है। अर्ज करते ने नहीं मैनू नहीं पता सोने अल्लाह आलम व रसूलो ए खुदा जान दे या मुस्तफा जान दे। हुजूर ने फरमाया अबू बकर जेड़ा वुजू करवाण वाला सी ओदा नाम जिब्राइल है। ओ जेड़ा तौलिया उठा के कपड़ा उठा के तेरा मुंह साफ कराण वाला है ओदा नाम हजरत मिकाईल ओदा नाम हजरत एक दा नाम जिब्राइल है दूसरे दा नाम हजरत और नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक दे ओ नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक दे पूछो रसूल पाक तू अज़मत सिद्दीक जिन्हों हजरत अबू बकर सिद्दीक नाल प्यार होवे जड़ा हाज़री लवाना चाहता वो मेरे नाल पढ़ ले बाकियां नूं छुट्टी है। जिंदा बंदे दे अंदर बैठा मैं कब्रिस्तान दे अंदर नहीं बैठा। जिंदा बंदे दी निशानी होंदे ज़बान नूं हिलांदा मुर्दा नहीं हिलांदा। ओ नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक दे पूछो रसूल पाक तू कीमत सिद्दीक दे सब कुछ निसार कीता छड़ी सुई विना सब कुछ निसार कीता छड़ी सुई विना इस्लाम नू जदों पई जरूरत सिद्दीक दी वो नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक दे मनना है जे खुदा नू मनना है रसूल नू मनना है जे खुदा नू मनना है रसूल नू मननी पवेगी तैनू इमामत सिद्दीक ओ मननी पवेगी तैनू इमामत सिद्दीक। अगर खुदा को मानता है मुस्तफ़ा को मानता है फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक की सदाकत तुझे और इमामत माननी पड़ेगी। ये तो वो जात है कि अल्लाह तबारक व तआला खुद कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है यहूदियों का आलिम है बहुत बड़ा जिसका नाम फनहास है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का गुज़र हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया फनहास
यार अब तो मान जा, लोगों को पैगाम दे, लोगों को वर्गला रहा है, गुमराह कर रहा है, अब कह दे इनको पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह की बात को माने। यहूदी आलिम को कहते हैं फनहास दो, तो बड़ा जालिम था, काफिर था, तो उसने कहा कि तुम्हारा खुदा तो वो है लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया, तो फरमाए वो तुम्हारा खुदा है जो कहता है सदका दो, खैरात दो, एक के बदले दुगना अता फरमाऊंगा, फिर तो हम गनी हुए, माअज़ल्लाह नऊज़ बिल्लाह तुम्हारा खुदा फ़कीर हुआ। बस यही जुमला था। तौहीद के पक्के थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक, और तौहीद के अंदर जब आप शुजाअत और शुजाअत के अंदर आते, जब ये जुमला कहा फरमाया तुम्हारा खुदा माअज़ल्लाह फ़कीर है, हम गनी हैं, तुम्हारा खुदा ज़कात मांगता है। आज भी कुछ लोगों का ज़हन है ज़कात देते वक्त, उश्र देते वक्त तड़प जाते हैं कि खुदा की राह के ऊपर देना है। ये काफिरों का सवाल था, ये यहूदियों का सवाल था, ये आप उठा लेंगे, सूरत के अंदर अल्फाज मौजूद हैं, पर मैं वो तुम्हारा खुदा फ़कीर है, हम गनी हैं, उसको खैरात दें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक जलाल के अंदर आए, आपने चपेट उठाई, यहूदी आलिम के मुंह के ऊपर मारी, पर मैं खबरदार तुझे हया नहीं आती, मेरे खुदा के बारे में बकवास करता है, बोलता है। बस जिस वक्त चपेट लगाई तो यहूदी उठे, हुजूर का पता था रहमतुल लिल आलमीन नबी हैं, दौड़े हुजूर की बारगाह के अंदर आए, आप अल्लाह के नबी हो, आपका गुलाम है अबू बकर। ये कहता है अपना, इसने हमारे आलिम के मुंह के ऊपर चपेट मारी, बड़ी ज़ोरदार चपेट मारी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को बुलाया, फरमाया अबू बकर क्यों मारा है इसको? या रसूलल्लाह मारा है। मारने की वजह, या रसूलल्लाह इसने खुदा की तौहीद की गुस्ताखी की है, इसने कहा कि तुम्हारा खुदा माअज़ल्लाह ये फ़कीर है, हम गनी हैं, सदका मांगता है, शरीयत तुम्हारी खैरात मांगती है। हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर ऐसी बात है? इसने कहा, यहूदी ने कहा मैंने तो नहीं कहा, मुकर गया, काफिर था, झूठ बोलना भी काफिर की आदत होती है। कहते हैं मैंने तो नहीं कहा, गवाह ले आए, बताए मैंने कब कहा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक पहले मुसलमान थे, अब गवाह कोई नहीं था वहाँ उस जगह के ऊपर, लेकिन और कोई गवाह ना हो, मेरा अल्लाह तो गवाह है ना, खुदा तो जानने वाला था, खुदा तो देखने वाला था। पर मैं ले आए कोई गवाह बताए कि इसने ऐसी गुस्ताखी की है या नहीं की। पर मैं उधर से खुदा की कुदरत जलाल के अंदर आई, जिब्राइल जी रब्बे जलील, फरमाया जा ना, अबू बकर सिद्दीक की सदाकत की बात है, इज्जत की बात है, रिफात की बात है, शान की बात है, अब यहाँ ना बैठ, उठ जा। या मालिक क्या करूं? फरमाया कुरान की आयत ले जाना, मुस्तफा को जाकर बताना, लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। फरमाया जाकर मुस्तफा को बता, अबू बकर सिद्दीक का और कोई गवाह ना हो, खुदा इसकी गवाही देता, और मैं खुद खुदा गवाही देता है। इन जालिमों ने ऐसे बात की है, जालिमों ने कहा है कि तुम्हारा खुदा गनी नहीं है, फकीर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब तो बात पक्की हो गई है ना, अब और कोई गवाही देता तो शायद अलग बात थी, अब तो मेरा अल्लाह गवाही दे रहा है अबू बकर सिद्दीक की। यानी वो अजीम हस्ती है हजरत अबू बकर सिद्दीक की, जिसकी गवाही के लिए खुद खुदा कुरान नाज़िल फरमा देता है। तो ये क्या मामला हुआ दुनियादारों का? कोई कहता है नहीं अफजलियत नहीं है, कोई कहते हैं बशरियत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब भी मैं गुलामों के अंदर बैठा, जिब्राइल नूरी थे, आते थे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नूरी लिबास पहन कर आते थे, बाकी किसी को नजर नहीं आते, मुस्तफ़ा को नजर आते। हुजूर फरमाते हैं जिब्राइल जितनी मर्तबा आए, हजरत उस्मान आए तो जिब्राइल बैठे रहे, उमर फ़ारूक आए तो जिब्राइल बैठे रहे, उस्मान गनी हमद हैदर कर्रार आए तो जिब्राइल बैठे रहे। जब भी हजरत अबू बकर सिद्दीक आए तो जिब्राइल ने खड़े होकर उठकर अबू बकर सिद्दीक का इस्तकबाल किया है। यानी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी पता था, क्योंकि शान वाले ही शान जानते हैं, शान वालों की अफजलियत वाले भी अफजलियत जानते हैं। इनको क्या पता? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी, फरमाए बेशक अल्लाह ने मुझे अपने लिए चुना है, खुद खुदा ने मुझे अपने लिए चुना है। वख्तार अली असहाबी, और अल्लाह ने असहाबा को मेरे लिए चुना है। यानी चुन चुन के अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को गुलाम अता फरमाए हैं।
और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुजूर ने फरमाया 2 वजीर मेरे आसमानों के अंदर हैं, 2 अलल अर्ज़ जमीन पर है। 2 वजीर आसमान, अब मैं आखिरी फिक्र, टाइम मेरा पूरा हो गया, तवज्जो मेरी तरफ करेंगे। 2 वजीर आसमानों के ऊपर, 2 वजीर हैं जमीन के ऊपर। या रसूलल्लाह कौन कौन से? फरमाया जमीन के ऊपर जो वजीर हैं, एक का नाम अबू बकर है, दूसरे का नाम उमर है। और जो आसमान के ऊपर 2 वजीर हैं, इसका एक का नाम जिब्राइल है, दूसरे का नाम मिकाईल अलैहिस्सलाम है। अब पता चला यहाँ भी वजीर हैं, वहाँ भी वजीर हैं, मुस्तफ़ा मदीने के अंदर हैं, उधर भी वजीर। वजीर किसके होते हैं भाई? बादशाह के वजीर होते हैं ना, जो मशवरा देते हैं, आगे मामलात को चलाते हैं। पता चला यहाँ भी बादशाही मुस्तफ़ा की है, वहाँ भी बादशाही मुस्तफ़ा की है। वजीर तो वहाँ होते हैं जहाँ आपकी बादशाहत हो, जहाँ आपकी हुकूमत हो, वहाँ वजीर रखे जाते हैं। मुस्तफ़ा की शान ये है, धरती के ऊपर 2 वजीर और आसमानों के ऊपर भी 2 वजीर। यहाँ भी बादशाही मुस्तफ़ा की, वहाँ भी बादशाही मुस्तफ़ा की। जब बदर का बस आखिरी बात, बदर का जब मामला हुआ, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों को लेकर आए। यहाँ तो बादशाही मानते हैं लोग, वहाँ बादशाही नहीं मानते। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, बदर का मार्का लगा, जंग खत्म हो गई, नमाज का वक्त हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहु अकबर कहा, सहाबा पीछे खड़े हो गए। जिब्राइल ने कहा चलो भी चलते हैं, अब जंग तो खत्म हो गई, खुदा ने भेजा था, काम हो गया, अब चलते हैं। जिब्राइल सारे फरिश्तों को लेकर गया, आसमान के ऊपर पहुंचा, आसमान के दरवाजे बंद हैं। दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? और मैं जिब्राइल आया है, नूरियों का सरदार आया है। और मैं दरवाजे बंद हैं, खोलते नहीं है। क्यों नहीं खुलते? ऊपर से आर्डर नहीं है, खुदा खोलने का आर्डर नहीं देता, इजाजत नहीं देता। जिब्राइल ने कहा मैं फरिश्तों का सरदार हूँ, रोजाना मेरा आना जाना होता है, मेरा रास्ता यही है, आज क्यों रास्ता बंद कर दिया? वजह क्या है मालिक? ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं जिब्राइल सलाम, मैं आया हूँ, आने नहीं देते। अल्लाह ने फरमाया गया था बदर के अंदर, मैंने तुझे भेजा था, वहां मार्का खत्म हुआ है, तो आ गया है, मुस्तफ़ा से पूछे बगैर आ गया है, पूछ के नहीं आया। मुस्तफ़ा से पूछे बगैर आया, आसमान के दरवाजे बंद हैं, क्योंकि तुझे नहीं पता। फजअलनी मिनहुम वज़ीरान फिस समावाति अलल अर्द, तुझे वजीर बनाया है आसमान का, मुस्तफ़ा का। वहां भी बादशाही मुस्तफ़ा की, यहाँ भी बादशाही मुस्तफ़ा की है। पर मैं जा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, हजरत जिब्राइल सलाम आकर हुजूर के सामने से गुजरे। हुजूर ने देखा, हुजूर मुस्कुरा पड़े, ओए है फमेदिल खुदाई मुस्कुरा पड़ी, क्योंकि पता था हुजूर ने ये मुस्कुरा कर, उलमा शारिहीन ने लिखा है, बताया जिब्राइल तुम्हें पता नहीं है कि अल्लाह ने नबी को शान कितनी अता फरमाई है। हुजूर ने सलाम फेरा, या रसूलल्लाह अगर काम खत्म हो गया तो जाऊं? हुजूर ने फरमाया जिब्राइल आप चला जा, तेरे लिए सारे दरवाजे अल्लाह ने खोल दिए हैं।